लगता कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर बैरीकेड जोड़े लांभे किए जा रहे हैं, तस्वीर तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। तस्वीरों के देख सकते हो कि बैरीकेडिंग जी है वो पासे कर दी गई है। ये अज दियां तस्वीर तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं और इन्हां तस्वीरों के जोड़े प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बैरीकेडिंग लांभे तो उसके बाद वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इधरले पासे दियां तस्वीरां कि गंदे पानी दियां बुछाड़ां कीतियां जा रही ने और खास तौर पर अथरू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देख सकते हो कि किस तरीके के नाल अथरू गैस के गोलियां दे नाल कौमी इंसाफ मोर्चा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के नाल सिखां ਦੀਆਂ प्रमुख ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तकरीबन 4 साल तो लगातार चंडीगढ़ ਤੇ मोहाली ਦੀਆਂ सरहदां ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। तो इसे ਨੂੰ ਲੈ के 15 अगस्त वाले दिन अज एक वड्डी कॉल दी हुई है। सिख सरगर्म आगू भाई बलजीत सिंह खालसा सिख चिंतक भी ने और सिख इतिहासकार वजों भी जो कुछ पिछले लंबे समय के दरम्यान वापरिया तो उन्होंने अपनी कलम के द्वारा उकरिया हुआ है। भाई साहब पुजे आ गलबात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब सब तो पहला तो सवाल है कि जिहड़ा अज 15 अगस्त वाली कॉल दी हुई है किवें देखते हो जी समुचा जिहड़ा माहौल है अज? ये 15 अगस्त की जी कॉल है असल में सेंटर की सरकार तो पंजाब की सरकार जी है ये तो बहुत घबराई हुई सी। तो इन्हों का सारा जोड़ा यतन ये लगा होया सीगा कि किसी ना किसी तरीके जोड़ा ये 15 अगस्त की जी जो किया जा रहा भी इनू टालिया जाए। ये जड़ियाँ सरगर्मियाँ जड़ियाँ इन्होंने लंबे समय तो आरंभियां सी जिहदा जिहड़े सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा के मुलाकाती सिंह ने उन्हों के नाल भी मुलाकातां करके केंद्रीय एजेंसियां के बंदियां ने होम मिनिस्ट्री के तो उन्हों का सारा जोर ही लगा सीगा कि मसला जिहड़ा तुहाडा हल हो जाना भाई जगतार सिंह हवारा नूं पैरोल मिल जानी है भी तुसीं प्रोटेस्ट जिहड़ा भी इहनूं रहण दिओ। तो गल यह है कि असल में 1947 तो लैके सिख कौम के नाल इंडियन स्टेट के हाकमां वालों जिहड़ा पैंतड़ा उदों तो लैके वरत्या जा रहा कि लारे लप्पे ला के जिहड़ा कि समां टपाया जाए अजे तक भी जिहड़ी मानसिकता उही है। तो ये 15 अगस्त के जोड़े प्रोटेस्ट नूं नाकाम करने के लिए जोड़ा कि ये ड्रामा जोड़ा लंबे समय तो किया गया कि भाई जगतार सिंह हवारा नूं पैरोल दी जा रही है। तो जी भगवंत मान की सरकार ये वालों भी जोड़ा कि पहला ये लिख के भी दिता गया सीगा कि जे भाई जगतार सिंह हवारा नूं पैरोल मिलती है तो पंजाब की अमन शांति नूं खतरा हो सकता। तो उन्होंने वालों ही जोड़ा कि ये सिफारिश गवर्नर नूं की जाती कि 10 दिन की पैरोल जी दी जाए तो उस तो बाद एक नवा ड्रामा शुरू कर दिता जाता। हालांकि भगवंत मान अपने तौर पर जो चाहे तो बड़ा कुछ कर सकता पर ये सेंटर की सरकार तो पंजाब सरकार जिहड़ियां मिल के जलील कर रही सिखां नूं लगातार उही तरीका जिहड़ा कौम नूं जलील करन दा कि गल्लां बातां दे विच उलझाई रखो कौम नूं ते समां टपाई जाओ। जे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों हवारा साहब की परोल ते पहलां ऑब्जैक्शन लाई गई है उस तो बाद राजपाल नूं चिट्ठी भेज दी गई तो परोल की मंग की गई है। की लगता कि फिर मुख मंत्री मान की किसी तरह की कोई सियासी मजबूरी है जी? हाँ नहीं बिल्कुल गल यह है कि जोड़ा कि चोणां आ रही ने तो इन्हों जोड़ा दिसदा तो है ना कि सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा ते बंदी सिंह जिन्ने भी ने कि कौम के अंदर उन्हों का कितना सत्कार आ। तो इन्हों नज़र आ रहा स्पष्ट कि जे असी माड़ी मोटी भी जी गल्ली बाती भी कोई इदां की हमदर्दी ना विखाई तो साडा हशर जिहड़ा आउंदियां चोणां दे विच बहुत बुरा होना। ये बीजेपी नूं भी पता तो आम आदमी पार्टी नूं भी पता। तो इस करके जोड़ा कि गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न वांग जे करते दिखा बड़ा कुछ रहे आ पर सीरीयस हो के जो करना चाहिए वो दोनों चों कोई नहीं कर रहा। तो यही गल है कि उदों तो लैके जदों तो ये खबर आईयां कि भगवंत मान ने चिट्ठी लिखी है उस तो बाद सेंटर दीयां एजेंसियां जिहड़ियां होम मिनिस्ट्री जिहड़ी है वो भी बड़ी हिलचुल करती है दिखाउंदी है पर प्रैक्टिकल तौर पर जो करना चाहिए वो दोनों वालों नहीं किया जा रहा। बिल्कुल रात के समय की दरम्यान जो गल करिए तो तकरीबन कल तो जोड़ा हवारा साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया ते जां न्यूज़ चैनलों पर घूम रही है जिहदे नौजवानों को खास तौर पर हवारा साहब वालों जोड़ा हुक्म लाया गया है। तो इस चीज़ को किवें देखते हो जी? हवारा साहब की वो वीडियो है बिल्कुल उन्होंने जेल चों भेजी है जी? हाँ जी बिल्कुल असल में वो पिछे भी जोड़ा ना कि लगातार जी कि होम मिनिस्ट्री तो एजेंसियां जिहड़ियां सेंटर दियां भी इन्हों यही चिंता सी क्योंकि जोड़ा आपां देखिया जंतर मंतर के उत्ते प्रोटेस्ट होया उस तो बाद की होया कि दुनिया अपने वख-वख सूबियां दे अंदर
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਲੜਿਆ ਅਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ 31 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 31 ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਹਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਕੌਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਓ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਸੋਚੋ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤੇ 2022 ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 32 33 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ? ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਪਰੋਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੜਚਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਅੜਚਣ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 32 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਵਾਲ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਿਓਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ, ਗੁਗਣੀ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ A to Z ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਬੁੱਢੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਪਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਜਾਂ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ NSA ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਨੂ ਮਾਨੀਸਰ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੇ ਨੂੰਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ NSA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਯੂਥ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 45 ਸੈਕਟਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਟੱਪਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
ਇਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅੱਜ, ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਉਹ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਜਰਨੈਲ, ਆਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ CI ਸਟਾਫ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ BJP ਦੇ ਜੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੀ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ BJP ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਲੇਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਲੇਡੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿੱਟੂ ਵੀ BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ, ਇਹਦਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਂਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਥੋੜੀ ਖੇਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਐਲਐਮ ਜੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਭਿਓਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਜੱਗੀ ਜੌਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਂਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੋ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਣ ਕੇ 31-32 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਬ ਚਲਾਓ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੇ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰੋਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ,
ਕੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਡੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਂਭੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਦ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੇ ਸੱਟ ਲਵੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਟੈਂਕ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੋਲ ਹੈ, ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲਵਾਊ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਲਲਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਟਸ ਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ BP ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਛੋਟੇ ਮੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਣੋ ਵਾਣੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਮਾ ਰਮੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਾਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਝਾਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਹ ਖਿੱਚਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਾਂਝਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੰਡਤਾ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? 66 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ 66 ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ, ਡੈਮ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਰਿੰਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਢੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਰੋਲ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ? 26 ਮਾਰਚ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਦਿਖਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀ। ਚਿੱਠੀ 26 ਮਾਰਚ 'ਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ 25 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਆਖੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੜਕੀ ਹੋਈ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਕਾਤ ਆ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੋਲੇ ਭਰਾਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼। ਸਿੱਖ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਭੀਖ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ 70% ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੂਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 1500 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1000 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਯਾਰ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ 1000 ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ। ਐਮਐਲਏ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਦਾਰ ਕਾਇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਦਾਰ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆਸਪੁਰਾ? ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ 27 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਚਾ ਲਾ। ਤਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਮਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਦਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਨਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਤਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੌਕਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ 22 'ਚ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੋਲੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੈਰੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28-28 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਜੀ।
4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 56 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੂਬਹੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 12-12 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ? ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜਲੀਲ, ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ 307 ਲਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਣਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-12 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ? MLA ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, MP ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵੱਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ, ਐਹਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਫ਼ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੜੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਪਏ ਦਿਖਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੱਟ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ 20 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੇਮ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਸੇਮੇ ਕੌਲਤੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ 20 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਆ ਫਰਕ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਆਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਆ, SSP ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਗੱਲੀਆਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਇਹ ਮਲੋਆ,
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਮਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਬੰਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਹ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਪੈਰੋਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਰੋਲ ਅਲਾਉ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਮਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਨਾਲੇ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਐਨਐਸਏ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਬਈ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਮਲੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਬ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲਾਓ, ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਈ? ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਖੇਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਪਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੰਟ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਲੜੀਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਉਹ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਰੋਡਵੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਣੀ ਸੀ, ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੌਂਕ ਟੱਪਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਆਹ ਨਾ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ 36 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੀਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, OSD ਆਇਆ, OSD ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ OSD ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਉਦਣ ਐਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਰੋਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, E-ਕੋਰਟ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਜਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਵਾਂ, 5-4 ਰੀਲਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਵਾਂ, ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਂਭੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ? ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਂਗ ਜੇ ਕਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੜਿਆ ਅਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ
ਜਿਹੜੇ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ 31 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 31 ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਹਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਕੌਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਓ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਸੋਚੋ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤੇ 2022 ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 32 33 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ? ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਪਰੋਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੜਚਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਅੜਚਣ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 32 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਵਾਲ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਿਓਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ, ਗੁਗਣੀ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ A to Z ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਬੁੱਢੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ
ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਪਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਜਾਂ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ NSA ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਨੂ ਮਾਨੀਸਰ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੇ ਨੂੰਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ NSA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਯੂਥ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 45 ਸੈਕਟਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਟੱਪਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅੱਜ। ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਉਹ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਜਰਨੈਲ, ਆਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ CI ਸਟਾਫ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ BJP ਦੇ ਜੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੀ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ BJP ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਲੇਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਲੇਡੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇੜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿੱਟੂ ਵੀ BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। BJP ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਖਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ, ਇਹਦਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਂਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਥੋੜੀ ਖੇਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਐਲਐਮਜੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਭਿਓਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਜੱਗੀ ਜੌਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਂਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੋ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਣ ਕੇ 31-32 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਬ ਚਲਾਓ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੇ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਡੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਂਭੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ
ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਦ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੇ ਸੱਟ ਲਵੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਟੈਂਕ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੋਲ ਹੈ, ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲਵਾਊ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਲਲਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਟਸ ਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ BP ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਛੋਟੇ ਮੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਣੋ ਵਾਣੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਮਾ ਰਮੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਾਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਝਾਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਹ ਖਿੱਚਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਾਂਝਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੰਡਤਾ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? 66 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ 66 ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ, ਡੈਮ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਰਿੰਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਢੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਰੋਲ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ? 26 ਮਾਰਚ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਦਿਖਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀ। ਚਿੱਠੀ 26 ਮਾਰਚ 'ਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ 25 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਆਖੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੜਕੀ ਹੋਈ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਕਾਤ ਆ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੋਲੇ ਭਰਾਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼। ਸਿੱਖ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਭੀਖ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ 70% ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੂਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 1500 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1000 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਯਾਰ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ 1000 ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ। ਐਮਐਲਏ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਦਾਰ ਕਾਇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਦਾਰ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆਸਪੁਰਾ? ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ 27 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਚਾ ਲਾ। ਤਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਮਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਦਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਨਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਤਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੌਕਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ 22 'ਚ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੋਲੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੈਰੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28-28 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਜੀ।
4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 56 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੂ-ਬਹੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 12-12 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ? ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜਲੀਲ, ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ 307 ਲਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਣਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-12 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ? MLA ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, MP ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵੱਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ, ਐਹਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਫ਼ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੜੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਪਏ ਦਿਖਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੱਟ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ 20 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੇਮ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਸੇਮੇ ਕੌਲਤੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ 20 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਆ ਫਰਕ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਆਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਆ, SSP ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਗੱਲੀਆਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਇਹ ਮਲੋਆ,
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਮਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਬੰਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਹ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਪੈਰੋਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਰੋਲ ਅਲਾਉ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਮਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਨਾਲੇ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਐਨਐਸਏ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਬਈ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਮਲੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਬ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲਾਓ, ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਈ?
ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਪਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੰਟ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਲੜੀਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਉਹ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਰੋਡਵੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਣੀ ਸੀ, ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੌਂਕ ਟੱਪਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਆਹ ਨਾ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ 36 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੀਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, OSD ਆਇਆ, OSD ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ OSD ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਉਦਣ ਐਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਰੋਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, E-ਕੋਰਟ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਜਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਵਾਂ, 5-4 ਰੀਲਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਵਾਂ, ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਂਭੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ? ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਂਗ ਜੇ ਕਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੰਬਲਪੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਲੜਿਆ ਅਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ 31 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 31 ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ